aadaa tokko qabdi beektanii. Aadaa san keessatti namni hoo gurraacha uffate boo'a akkaataa itti agarsiisaniif waan ta'eef ani namuun haalaan duune fayyaan qabaa. Rakkina tokkollee hin qabu. Galanni rabbiin badin nafsi maariin kan isaaniitiif malee homaa rakkina hin qabnu. Of course rakkina nuti akkas jechuun illee Oromoodhaa gabaabsee waa jedhee ganama bor ganama akka saa Austraaliyaatti barraaqa viidiyoo biraatiin hin dhufa. Waan tokkoon addaan baafachuuf waan biyya keessa jiru. Isa addaan baafadhee bor ganama nan dhufa. Haa ta'u malee ammasitti amma eegan seenuudhaa yaadan qabu akkas yeroo tana yeroo namni rafu. Online irratti nama xiqqaatu jira. Haa ta'u malee immoo viidiyoo waliin gaha. Amma viidiyoo antureetan deebi'e miidiyaa irratti akkuma beektan sani. Akka eegatan jira maali Facebookii kanas akka hin cufsiifamne jechuudha hamma ta'etti. Community standard kan jedhu kanaafani achiifas nama sharing godhu. Hamma danda'etti share godha waa isinii ta'u. Garuu immoo share godha. Warri YouTube qabdan ani YouTube gaaf tokkollee ittiin fayyadamee beeku business san keessa hin jiru. Yaanni garuu akka deemuu fe'a. Hamma danda'ametti akkuma jirutti I don't mind haa dabru. Garuu akka wannan ani hin jedhe akka hin jenne akkasumatti dabarsa akkuma jirutti jechuudha. San kan biraa amma kanan jechuu fe'u akka Oromootitti kanan isinii dabarsuu fe'u. Namni ani Oromoodha. Dhiirri jechuudha. Dhiirri lolateet magaalaa isaa biyya isaa deeffata. Oromoon immoo amma keessumaa yeroo ammaa kana nama ofii tokko kan mana hidhaa seera malee ummata ofii kan mana hidhaa seera malee mana hidhaa jiru kana baasuudhaaf qabsootti deebi'uu qaba. Homa hookiin adabadhuuti akka ummata gabrummaa keessatti taa'uu afaan qabatte. Lakki anis ummata anis nama anis sammuu qaba anis falmachuu qaba hoo jedha amma qabsootti deebi'uun yeroo tan maaliifan jedhe seeti. Tigreen hoo biyya sii deeffattu adeemsa Abiy Ahmed ittiin deemu cabsiti. Adeemni isaa immoo Jawaar Mohammed yookiin ummata Oromoo akkuma jiru rakkisatti galchee diina jalatti. Ani Dr. Abiy irraa yeroo ammaa kana jechuudha keessumaa amma abdii irraa kutachuudhaaf kanan ka'e sammuun isaatu akka nagaa qabutti yaadu. I doubt really. Ufumaafad itti yaadatan jedha kan arrabsuu fi muti. Because waan inni haasa'u keessumaa afaan Amaaratiin waan inni jejjedhu kan wal bira qabdanii olaaltan hirriba dhabuudhaa kan irraa ka'e kan waa ofii san fiixan ga'uudhaa ka'e jalaa fashalahee sammuun garagalte immoo yunuu pireesharii irra jiru kanarraan kan qabate wanumti inni haasa'u kunu yeroodhaan waldhaa soba qofa odoon ta'in namni bee waan tokko argachuudhaaf itti yaadee osoo bee maamuti. Egaa argitanii soba isaa addunyaan kan jala deemaa jira. I doubt amma jechuudha. Kanumaafuu harka gandaa jala jirti qabsoon teenya waan ta'eef Jawaar Mohammed amma kanaafanas deebi'e siruma silaa borganama seene kan hin jenne. Xalaa katabate xalaa sobaate akka hin jenne accountability OMN irraa kan dabre kanaafan share godhaatii mala itti faladha. Abiy Ahmed jibba Oromoo irraa qabu laala warra lolatee magaalaa gadhiiseef warra lolatee biyya gadhiiseef warra muuciisuuf ilma koo gallakkisee odoo xinnaa guddaan boo'u didee ajjeechuuf deemaa jechuudha. Garaagarummaan keenya kan Tigraay wajjin gootummaa ijoolleen Tigraay qabduu fi gootummaa Oromoo qabdu garaagarummaan kana. Of course keezii takka qofa qabna. Keeziin takka namni kun Oromoodha. Abiy Ahmed jechuun Oromoodha jenneet qabsoo akkuma jirutti kenninee kuun keenya hamma amma gootti hin dammaqne. Dammaqina dhabuu yookiin sodaattuu ta'uu yookiin immoo
akkuma inni Oromoo gani kan Oromoo ganu jechuudha. Akka ummataatitti, akka dhaabatitti odoon ta'e, akka ejjennootitti. Ani eegan as deebi'e, eegan fiizikaalii jechuudha. Fiizikaalii eegan as deebi'e waa'ee Jawaar kan takka takkaan haala jiru siniimi. Nu harka hin jiru qabsoon. Akkuma nadhii gammadaa dhabame san sakiriitiin amma harka jiru ganda Amaaraa ganda nafxanyaa harka waan ta'eef achi fuudhanii dhabamsiisuu hin malan taakka. Hin boocha gaafsan deebitee jechuudha. Oromoo waan boo'uuf annaan galu takka takka. Emotionaaltu nama boochisa. Garuu moo waan boochan saniif boo'urra irratti hojjechuun yaadaniis faayinaansiinis haala jiruun baay'ee barbaachisaadha. Eega Hacaaluun du'e waa Hacaaluu haala garaagaraatiin himame. Dhugaan Hacaaluu hin baane. Dhugaan Hacaaluu dhabamteef immoo har'a warri Hacaaluu tiishertii Hacaaluu urgate maniidhaa keessa seenaa jira. Egaa inuma dhageenyatiire kun maal agarsiisa? Kaleessa horii kennanii lafa kennanii siidaa ijaaranii fi waxxifatan jechuudha. Fresh boonii jechuudha. Soba haqa hin qabne. Soba imimmaan akkuma Mallas Zeenaatii fi boo'ichi lamaan Hacaaluu fi Mallas Zeenaatii fi uummanni boo'icha sobaa jechuudha. Except few group in his own family. Amma Hacaaluudhaa boo'uudhaa moo Hacaaluun odoo jiraatee waan falmatu saniif falmachuudha. I think argitanii Abiyyi akka jara kana mana hidhaatii hin qabsoodhaan malee akkanumaan himachaan ooliin. You have to fight to get it. Fight means by any means. Nama kee mana hidhaatii baasuudhaaf. For defend yourself, defend your people, defend your freedom. That is the end, the bottom line. Ala kanaan malee Jawaar Mohammed mana hidhaatii bahuu hin danda'u. Dhugaan Hacaaluutis bahuu hin dandeessu. Nama takka takkaan nama lamaan aqanii achi as deebi'anii gadooduun faayidaa takka hin qabu. Odoo ta'ee har'a ergaan har'a inni mana hidhaa taa'ee ergatu kun beekaa isintu deeggaraa ture anaa miti Jawaar Mohammed. Ani amboo urgeen deeggaraan ture isintu deeggare. Inni si wajjin akkuma hundi keenyaa shawwadamee mana hidhaa seennan amma immoo odoo iyyatu odoo lallabatu hoobade boru iyyitus lafa cirtus guyyuma muraasan boochee garagalchee teessaa jechuudha. Odoon du'in amma kaatee gaafii gaafachuun amma namni amma waan mootame mootummaan kun waraanni waan jalaa cabeef ulfinni waan irraa kaaseef addunyaan ala jiru kanaa waan tuffateef yakkee balleechee baduudha warra qophaa'e fakkaata. Akkaataan itti haasa'an warra balleechee baduuf qophaa'e. Abiy Ahmed jechuun nama akkasiiti. I personally namicha irraa rakkina hin qabu. Garuu jibba Oromoo irraa qabu guyyaa argitaa jirtan kunoo. Warra humna qabuu fi warra argitan jechuudha. Kanuma. Nuyi wayyaanee jaalannee warra Tigraay wajjin harka dha'an jiru. Jaalala wayyaaneetii muti. Ummanni Tigreetii fi ummanni Oromoo kan tokko qabu akkaataan biyyattiin sun itti qabu itti bultuu irratti waliif galla dhibbatti. The same thing. Kanaaf propaganda malee waan tokko malee ummanni keenya bira dabree ummata Tigraayiif bu'aa jira, gargaaraa jira, waakkataa jira, miidhaa isaanii himaa jira. Ummanni Tigraay fi ummanni Oromoo kan tokko godhu akkaataa ittiin bullu sabni waan ofii argachuu qaba, biyya ofii argachuu qaba, haalli dimokiraasii jiraachuu qaba. Nu keessaa bahee akka Dr. Abiy ta'uu hin danda'an. Tigraay keessaa bahee akkuma kaleecha nu godhasan ta'uu hin danda'a. Ummanni ummata irraa diinummaan qabu kan jennuuf kanaan. Nuyi waa takka argachuuf wanni gargaarrus wanni harka duubatti qabannus hin jiru faayidaa ummataa hin ta'in.
Oromoon kana fudhadhuuti amma biyyattiin tun hoo kufte immoo didee ilaalaa namichi akkuma isin jedhisan dide so hoo kan loli hoo kan ushee gabrummaatiif fudhadhuuti karaa hiriira ba'uun haa ta'u warri biyya keessa jiru karaa qawween haa ta'u garuma ta'eenuu haa ta'u halkanii guyyaa hojjettee ijoolleen Tigraay dippiloomaasii akka tarkaa caccabsite beeka. So afuura baafatanii afuura baafichaa taa'aa istiraatejii bira hamma sitti buutti itti dhiisaa warra jaanjehee mootummaa iyyuu kana. Anillee odoon achi taa'e gaafan kutadhe malee haala amma jedhu kanaan hin ta'u namni tokko silaa tokkichuma kanarratti walii galu. Boru yaanni tokko jira burganama isa waddaan baafadhe waa'ee Oromoo kanatti deebi'uu fe'a. Akkaataa istiraatejii soba isaan soban odoo dheechanu Tigraay keessa. Odoo Tigraay addunyaan kadhattee diddee Ameerikaan diddee European Union diddee hunduu balbala cufanii rukutamanii achi baanan nama inni achi kaaye namitti inni fileefi achi kaaye wajjin kaachaa tuksaa qumettee ammas immoo waa'ee irra godhaa jirtu propaganda isaanii. Arga jarattiin propaganda sobaa haasa'uudhaaf tuffii uummata irraa qabu agarsiisa malee sobuudhaaf duubatti hin jiru. Namichi qabsoon harka jira jedhee yaadu. Influensii jarrirra godheen wanni tokko namni kun yaadee akka nama tokkootitti murteessee karaa karma ka'eenuu haa ta'u ganama gadi bahee no inni haasawuma mimmi'aa akkuma kunoo ganda azmaarii san malee he is not a decision maker. Oromoon kanallee jala muruu qaba. Argitanii akka san hin goone hoo inni waa Oromoo kana waa jedhe ganama ka'anii itti wacan. Amma maa surumaa already harkaa buute dubbiin caccabe waa inni jedhu hundu harkaa bibittinnaa'e waan ta'eef ofumaaf isa fuuldura godhatanii duuban pireeshara hamaadhaan dubbiin irratti oofaa jiran. So Oromoon amma humna tokko waa ofii gaafachuu kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru. Gurana walitti deebina waan hundaafu. Ilmaan ofii lafa ofii keessatti naabaasi jechuu hoo kan dadhabu ta'e uummanni kun ummata kam dadhabaadha waa inni kan nuru uumee hedduu kanatti jenna. Hoommoo yinuu dogonkora san ta'e dogonkorri kun namichi kuni waa'ee Oromoo kan irraafate hundi keechanuu amma dandeessanii. Ani hinna'uuf adda bilisummaa Oromooti hinna'u poolisii Oromiyaati hinna'u warra addaati hinna'u beellisii dhufaa jira lafti sirraa saabamaa jirti gaafattee hingahaa haa jechuun amma. Burgana walitti deebina wanna kana. So afaan Amaaratiin wannan himuun qaba. Propaganda strategy jarattiin deemuun kana. Jara keenya hamma dandeessanitti viidiyoo waliin naagaa. Xinno. Wan beeku waa baay'eetu jira jechuudha. Waa baay'eetu jira akkaataa inni rakkina jiru. Akkuma isin jedhe sallaa xiiqii namni hoo tokko waa jedhe namichi xiiqii san uummata irratti bahachaa jira. Maal lagootanii harkaa qaba. Tuffii harkaa qaba uummata Oromooti. Revenge ummata Oromooti. Ani haati waan jechaa isa guddiften beeku. Dhugumaan ma waan gadi ciisee yaadu takka waan gargaggalee yaadu maaliif akkana godhe Oromootuun jedhe haadhumatu waa jechaanii guddisee natti fakkaate waa'ee Oromoo kanarratti. Psychology badaa, tuffii badaa, revenge badaa tokko Oromoo irraa qaba. Wanni namni inni har'a angoorra kaa'e kuni akkuma isiniin jedhe san gaaf tokko hoo waa dubbate ummanni gaaf tokko hoo waa jedhe tuffii fi hammeenyi hadhaa ummata Oromoo irraa qaba. So haati maal jechaaniif guddifte nama kana waa'ee Oromoo kanarratti. Dura daa'ima hoo ture san. Gaafa daa'ummaa wanni isin sodaachisoo jiraati bofa hoo sodaatti daa'ummaadhaan ammallee bufuma san sodaachaa guddatte. Jibboo sitti mami namni kun naan ta'oo jette ummanni akkana na godhan akkana abbaatu waa godhaa haati immoo waatti maa guddiftee kan jedhu sun duruma akkuma abbaa isaatillee jaalata ofiishaalee himan
So I doubt mentally saichu ummanni harar wahanya tojir an yelma baqatto talamma magarsati lamma magarsata akekun way jide chuda yofu awji walgayota wa ijollen manatti wa warri warad manatti hasay ijollen adda qaydan gadibati kan jedun san ma sakasi qaboro bektani de so I doubt oromo rajib amra qab so it is a time to say enough is enough nama kenya mana dati basechu addunyaan immoo beekte American beekte addunyaan akka oromo narkaabate nu hint si cala qaccabne akka ta'utti manni mana dati bawqa kanan jedha okay እንዴ ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ መንግስት የተሸነፈው የኢትዮጵያ መንግስት የሸሸው መከላከያ ይዞ የሚለቀውን ያጣው የአብይ የፕሮፓጋንዳ ማሽኖች ወይም ካድሬዎች ትላንትና ሀዘን ላይ ነበሩ ከፍተኛ ሀዘን ላይ ነበሩ ሁላችንም እንደምታውቁ የትግራይ ልጆች ደግሞ ኃይለኛ ጭፈራ ላይ ነበሩ ሌላው የኔ ቢጤው በትዝብት ይመለከት ነበር ሁሉንም ስለዚህ አንድ ለሊት ለቅሶ ከተቀመጡ በኋላ ካገገሙ በኋላ ኡነታው ኦፍ ኮርስ የዓለም ህዝብም እንደተናገረው የዓለም ሚዲያዎችም እንደተናገሩት ኡነትም አይን ያለው ሰው እንዳየው መከላከያውን ቀጥቅጠው ሰብረው ሰባብረው ራቆታቸውን አርገው ነው የሸኙት ድረው ሰሜንን እዝ እንዲያደረጉ ከሚለው ውጪ መከላከያውን በዛች ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዳልነበረ አርገው ነው የሸኙት ለመከላከያውም እናዝናለን የትግራይ ልጆችን ደግነነት እናደንቃለን ሪያሊቲው ግን ይሄው ነው ፋክት የትግራይ እንግዲህ አሁን የጀመሩት አንድ የሰሩት የውሸት ድንኳን አለ ያን ድንኳን ደግሞ ማፍረስ አለብን ድንኳኑ ከምንድነው የተሰራው እንዴት ነው የተሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን ይሄ በተለይ ለትግራይ ልጆች ሼር እንድታደርጉልኝ ይፈልጋል ወይ ፌስቡክም ይኑር ምናምን I don't care እኔ ዩቲዩብ ለሰራተኛ አይደለም I don't care እኔ ዩቲዩብ የግል አካውንት እስካሁን በዩቲዩብ አልጀመርኩም for that matter እኔ ትንሽ ገንዘብም አለቅም ነፍጠኛው ወይንም ደግሞ የአብይ የአዲስቶች የፕሮፓጋንዳ ማሽኖች የሰሩት አንድ የውሸት ድንኳን አለ ኦቨርናይት ከድንጋጤ በኋላ ከለቅሶ በኋላ ከዋይታ በኋላ የተሰራ አንድ ድንኳን አለ ይሄን ድንኳን ማፍረስ ግድ ይላል አንደኛ እንደሚሉት ጥሪ ያቀረበው ሰው ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ለመነጋገር አብይ የሾመው የራሱ የትግራይ የባንዳው ሰው እየሸሸ ነው መግለጫ የሰጠው እግሬ አይጭኝ ከሚሉት ውስጥ ያነበበ ነው የሸሸው ምሽጉ ፍንፍኔ ላይ ነው ያደረገው ለምን ሐቅ እውነቱ መነጋገር ስለሚሻል ሌባና አጨበርባሪ ሸሽተ ነው ውይይት አይደለም ሰብረውን ተሸንፈን የተባረርኩት በል አንድ ይሄ መታመን አለበት የዓለም ህዝብ ሁሉም አሜሪካን ሁሉ ጨምሮ የትግራይ የመከላከያ የኢትዮጵያ ዲፌንስ ፎርስ እንደተበተነ እንደሸሸ አከርካሪው እንደተሰበረ ጠፉ የተባሉት በሙሉ በግራና በቀኝ እንደሆነ ይሄ ሪያሊቲ ነው ፋክት ነው ልመናን የተያዘው አው ትክክል ነው እየለመነ ነው ዶክተር አብይ ሲላምን ግን አሁንም የሃዲስቶች ጫጫታ ስለበዛበት አንድ የውሸት ታሪክ መፍጠር ነበረበት ለምንድነው የተጨነቀው እንደዚህ ለምንድነው እንደዚህ ትግራይንም ደግፎ ምናምን ይሉኛል ትግሬን እኛ የኦሮሞና የትግራይ ህዝብ በግድ ከአማራ ህዝብ ጋር ኦሮም ፈጥረን ብናጨባውጥ ብናላልስ ብናስተቃቅፍ ዞሮ ከዛው አያመልጥም ለምን የዓላማችን አንድነት የለንም የአይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው የአማራ ህዝብ ከደቡብ ህዝብ ጋር ብታጫብጠው ብታላልሰው አይሆንም የደቡብ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ግን ፕሮፓጋንዳ ማያስፈልግም
የኦሮሞና የትግራይ ህዝብ እንደፈለክ ጥላቻን ብሰብክ መጣላት አይችልም። ለምን? አይዲዮሎጂው አንድ አይነት ነው። ራስን በራስ ማስተዳደር፣ በራስ ቋንቋ፣ በራስ ባህል፣ በማስ ማንነት የሚኮራ ህዝብ ነው። ለትውልድ ትውልድም የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ በፊት አጥብቆ ወያኔዎችን የተዋጋውም ለዚህ ነው። ከወያኔ ጋር የስር ፌር የሆነ ንብረት ነው እንጂ አይዲዮሎጂ ሲተት አይደለም። ከአማራ ጋር ማንም መታረቅ የሚፈልግ ነገር ስለሌለ ያ ነው ህዝብን ያስተሳሰረው። ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ጠቅላላ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው። ለምን? የዓላማ ትስስር ስላለ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የተፈጠረው? ምንድነው አሁን እያደረገ ያለው መንግስት? በመጀመሪያ ደረጃ እጅግ ውሸት ነው የዋሸው። ውሸቱ እንግዲህ ከራሳቸው ባንዳዎች ነው የሚጀምረው። የመከላከያ ሰራዊት ተበትኗል፣ ተጨፍጭፏል፣ ወደ ቀዩ ተመልሷል። አሁን ምንድነው የሰሩት ፕሮፓጋንዳ? ካገገሙ በኋላ ወንዝ ከተሻገሩ በኋላ መከላከያ አይደለም ይሄንን የሚሰራው። አዲስቶቹ የሰሩ ፕሮፓጋንዳ እንዳለ ለስትራቴጂ ነው፣ ለታክቲክ ነው የለቀቅነው አሉ። ኔጎሺዬሽን ለማድረግ ነው፣ ሲስፋየር ነው፣ የተኩስ አቁም ስምምነት ነው የምትሏ ነገር አሁን ምን ሆነች? ልክ ተኝቶ ሲነሱ ከለቅሶ ሲባንኑ የስትራቴጂ ጉዳይ ነው። በኤርትራ በኩል ዘግተንባቸዋል፣ በሱዳን በኩል ዘግተንባቸዋል፣ በአማራ በኩል ዘግተንባቸዋል የሚል ተመልከቱ። ለስትራቴጂ ነው። ይሄውን ቀጠሮ እስከ መስከረም ነው፣ ከመስከረም በኋላ እንመለሳለን የሚል ፕሮፓጋንዳ ሰሩ። ጧት ተነስቶ ይሄንን ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ቡድኖች ደግሞ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ዘጋን ካሉ ትግራይ ውስጥ መብራት የለም፣ ትግራይ ውስጥ ቴሌኮሙኒኬሽን የለም፣ ትግራይ ውስጥ ምግብ የለም፣ ትግራይ ውስጥ መድኃኒት የለም። ትግራይ ውስጥ ትግራይን ዘጋን ማለት ትላንትና በተናጥል ምግብ እየዘጋ ነው፣ ህዝብ እንዳያገኝ፣ መድኃኒት እንዳያገኙ፣ ህክምና እንዳያገኙ፣ በየጓሮ በየመስመሩ በየወረዳው በየቀበሌው የሻዕቢያ ወታደርና የመሳሰሉት ዘጉባቸው ብለው ስንቃወም የነበረው አሁን ደግሞ ድንኳኑን ሰፋ አድርገው በአገር ደረጃ በህዝብ ደረጃ ዘጋንባቸው የሚለውን ነገር እውነትም ትላንትና በወረዳ በአውራጃ ደረጃ የፈጸሙትን ድርጊት አሁን ደግሞ በኢንታየር ጠቅላላ ሶሳይቲውን ዘግተው ለማስራብ፣ በበሽታ ለማጥፋት፣ በምግብ በረሃብ ለመቅጣት የሚለውን ነገር ይፋና ተግባራዊ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄንኑ ነው የሚሉት። ዘጋም ማለት ትግራይ ምንም ነገር እንዳይገባ ማለት። ለዚህ ነው የተባበሩት መንግስታት ዩኒሴፍ ቢሮአቸውን ኮሚኒኬሽናቸውን እንዳልነበር አድርጎ የወጣው። ይሄንን የሚያደርገው መከላከያ ነው። ይሄንን የሚያደርገው ካድሬ ነው። እኔ የኢትዮጵያ መከላከያ እንዲህ አረን ነገር ይፈጽማል ብዬ በጣም ይከብደኛል፣ ያ የምናውቀው መከላከያ ከሆነ። ስለዚህ ትላንትናም ስትፈጽሙ ነበረ ማለት እኮ ነው። ይሄ አሁን የምትሉት ይሄንን የምትዘግቡት ካድሬዎች if this is true ትላንትና አላረግንም ውሸት ነው እነሱ ናቸው የሚያደርጉት የምትሉት የነበረው ነገር ዛሬ ስትሸነፉ ብርሃኑ ሲወጣ ደግሞ በይፋ ሌላ ኦፕሽን ይሄ የትግራይ ህዝብ መገንዘብ አለበት። ኔጎሺዬሽን አይደለም። አሁን ደግሞ በሰፊው ሀገር ላይ ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? ጦርነቱ ይቀጥላል ማለት የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው። አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። ጦር ምን እንዴት ነው ኔጎሺዬት የምታደርገው? ዳዝማ ተራሸነፍኩም ብለው ስለዚህ ቅጥፈት ነው ማለት። ስለዚህ ሰፋ አርገን በሱዳን በኩል በኤርትራ በኩል በአማራ በኩል እንዘጋና ያንን ህዝብ ድምጥማጡን እናጠፋለን የሚለው ነገር አሁን ትላንትና ህዝብ አይም ብላችሁ የነበረውን አሁን ደግሞ በቦርደር ደረጃ ልታደርጉ ነው ማለት አቅሙ ካለ ነው። ይሄንን ለማድረግ አቅሙ አላችሁ ብያላምን ካለስ እሺ የረገፈው መከላከያ ረግፏል። የረገፈው መከላከያ ረግፏል። የሸሸው ሸሽቷል። አሁን ደግሞ ትላንትና እያየን ነው። አዳዲሶቹን ለመስከረም የሚደርሱ ለእርድ የሚዘጋጁ የድሃ ልጆችን እያየን ነው። ለሾኦፍም ይሁን ይህም ቢያረጉስ አዳምጥ።
ይህን ካደረክ የሚከተለውን ደግሞ ጠንቋይ መሆን አያስፈልግም። ይህን ካደረክ በሚቀጥለው ደግሞ አሜሪካኖች ለራሳቸው ሰርቫይቭ ይሄንን ህዝብ በርቀት የተመለከቱት ሁሉ ከአስመራ ሊጀምሩ ይችላሉ። አሁንም ከቡሾፍቱ ሊጀምሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ህዝብ በር ዘግተ እያሰቃየ እኮ ነው። ድንበራቸውን ዘግተ እንዳይበሉ እንዳይንቀሳቀሱ። ይህ ማለት ደግሞ በጣም ክሊርሊ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ነው፣ እንደ ህዝብ ጄኖሳይድ ለመፈጸም ነው የሚለው እንዳውም ከትላንትናው ይበልጥ ዛሬ በግልጽ የዓለም ህዝብ ያያል ማለት ነው። ካድሬዎችን ነው ማለት ካድሬዎች። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩት ፌስቡከሮች ብቻ ሳይሆኑ አንደኛ ለምሳሌ ከአዲስቶች ሚዲያዎች ዛሀበሻ ለምሳሌ ዛሀበሻ እንደ ሚዲያ አይደለም፣ ዜና አቅራቢ ይመስላል። ግን ጽሁፍ ነው የሚያነበው። ከያንዳንዱ የሚጻፈው ነው አዲስቶችን አስተሳሰብ እከሌ እንዲህ ብሎ ጽፏል፣ እከሌ እንዲህ ብሎ ጽፏል፣ እከሌ እንዲህ ብሏል የሚል አዲስቶቹ የሚጽፉትን ፕሮፓጋንዳ ላይ ነው። ዜና ምናምን አይደለም የሚያመጣው። አንድ ዛሀበሻ። ሌላው ስዩም ተሾመ ጸረ ትግራይ ከፍተኛ ጥላቻ ያለባቸው ሚዲያዎችን ነው። ለናሙና ህልም ኔታ ስዩም ተሾመ በመመሪያ በአንድ ጊዜ የሚያስተላልፉትን የሚሰሩትን የመንግስት ምላስና አፍ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ስርጭት የአዲስቶቹ ማለት ሰውየው ኮንፊውዝ አድርገው ምንድነው የሚሉት እኮ he can't understand the reality. Dr. Abiy Ahmed, he can't understand the reality, can't listen the truth. የሚያዳምጣቸው እነዚህ ሚዲያዎች ነው። ዛሀበሻ እነ ስዩም ተሾመ እነ ዳንኤል ክብረት አፉ ማለት ዳንኤል ክብረት አሁን እነዚህ የዶክተር አብይ ጆሮና ምላስ ይጽፋሉ፣ ያዳምጣቸዋል። በቂ እንቅልፍ የለም። ተነስቶ እንደፈለገ ዛሬ ትላንትና የተናገረውን ረስቷል። ዛሬ እንደፈለገ ይናገራል ዳንኤል ክብረት። ከዛስ ውጪ ካሉት እንደ አቤል ምናምን የምትለው ሌላ አንድ አቃጣሪ ልጅ አለ። ጋዜጠኛ አርአ ተስፋ ማርያም አሁን ለምሳሌ እሱ ለኔ ትግሬ ነው የሚመስለኝ፣ ትግራይ ሰው ነው የሚመስለው። ነገር ግን ዲቃላ ነው አሉ ሲሰማ። የኤርትራና የአማራ ዲቃላ ነው እዛው ያደገ። እንዴት አድርገው የትግራይን ህዝብ እንደሚወነጅል ያሳምማል። እኛም እናዳምጠው ለነገ ብለን ነው። ጊዜው ሲደርስ እኮ ይወገዳሉ እነዚህ ሰዎች፣ አንድ ቀን ይወገዳሉ። እንዲህ አይነት ህሊና ይዞ እንዲህ አይነት ምስክርነት የሚሰጡ ማለት አልተገረፍክም እኮ ሳትጠራ ምስክርነት እንኳን ተገደ ቢሆን ዝም ማለት ትችላለህ። ስለዚህ ጋዜጠኛ የተከበረ ቆሻሻ አሁን ሁሉንም የሚማርክ አርአ ተስፋ ማርያም ምናምን የሚባለው። ሌላው ናትናኤል መኮንን ትላንትና ገብቶ ከሰራዊቱ ጋር ሲዞር ናፉን የሚከፍተው ብዙውን ጊዜ አዲስቶች አስተሳሰቦች በውስጣቸው የጸረጸው ማለት። ሌላኛው እሳት ከጥንት ጀምሮ ኦፍ ኮርስ ከነሱ ጋር የታወቀ ነው። በያኔም ዘመን እንታወቃለን። ዛሬ የዶክተር አብይ ፈንድ ተቀባይና አክቲቪስቶች ናቸው። በተለይም እነ መሳይ መኮንን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እንመለሳለን፣ ጊዜያዊ ድል ነው፣ ስትራቴጂ ነው፣ መጣን ተመልሰን ልንበላችሁ ነው። የራሱን ጽሁፍ ነው የሚያቀርበው። በአብዛኛው ጊዜ በሚዲያው በእሳት የሚተላለፈው ሳቲስፋይ የማያደርገው ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ የራሱን ጽሁፍ ነው የሚጽፈው። የራሱን ጽሁፍ በራሱ ጊዜ መዝግቡልኝ። እሳት ማለት እንግዲህ ክረምት ስለሆነ ለህዝቡ ነው ምናምን የሚል እነ ሻለቃ የደርግ ሻለቃዎች እንዳሉ አሜሪካ የተሰገሰጉት ጌታቸው ሽፈራው በጣም ታዬ ቦጋለ እነዚህ ሄደን እንዋጋለን ይላል። ታዬ ቦጋለን ሰምታችሁት እንደሆነ አላውቅም። እነዚህ እንግዲህ የአብይ ጆሮዎች ናቸው። አብይ የሚሉ እነ ኢሳያስ አፈወርቂ በመጨረሻ እንግዲህ እነዚህ ጥቂቶቹ ነው አሁን ለዛሬ ያመጣው። እናመጣቸዋለን ወደ ቤት የአዲስቶች ፕሮፓጋንዳ እናመጣቸው የሚሰሩትን። መጨረሻ
እነ ኢሳያስን ማሳረጊያ ብናደርገው ለምሳሌ ዛሬ እነዚህን ጠቅሰን ማሳረጊያ ብናደርገው አብይ አፋን ኦሮሞ ብችል ኦሮሞዎችን አይሰማም ኦሮሞዎችን እስር ቤት ከተዋል የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት የለም አብሮ ያሉትን ትንሽ ቀና ያለ ሌላ ምንም ነገር የለም ስለዚህ he can understand the reality ይሉታል የዓለም ህዝብ እንዳለ ሚዲያዎቹ በአጠቃላይ ሰውየው ሪያሊቲውን የሚያይ አይደለም የሚገባው አይደለም የሚያይ አይደለም he can ለምን ጆሮ በእነዚህ ሰዎች ተደፍኗል የሚያየው ደግሞ በውስጡ ያለው ንግስና ነው በ7 አመቱ ምናዝንለታለን እኮ I'm sorry for him ስለዚህ ንግግር ነው በየቀኑ በመሬት ላይ ያለው መተግበር አይችልም ምክንያቱም ህዝቡ በሱ ፊሎሶፊ ውስጥ ስላልገባ ራሱ ነው የሚሰራው ቆሻሻውንም ራሱ ነው የሚጠርገው አትክልቱንም ራሱ ነው የሚተክለው ግንቡንም ራሱ ነው የሚሰራው የራሱ ድሪም ውስጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ ጦርነቱን ተው አቁም ስንል እንቢ ያለ ሰውዬ አንድ ራሱ በሾሙ ባንዳ ደብዳቤ ወይም ጥሪ ጦርነቱን አቆም ያለው ማን ነው አቆም ያለው ዛሬ እንዴት አቆምክ መቼ ሰማን ጦርነቱ ይቁም ስንል ትክክል አይደለም ስንል በየቀኑ አይደል የቀጠለው እሱ የሾመው ዶክተር ነው ምናምን የመሸም ስሙን አልጠራው ተብሎ እዛ የተቀመጠ ሰውዬ እባክህ ጦርነቱን አቆም ብሎ ጫር ሲያደርግለት እየሸሸ ደብዳቤ ያነብለት አቆምኳል ላለመሸነፍ የሚመጣ የአማረ ፕሮፓጋንዳ ነው ገና ነው አደጋው የሰሩትን ድንኳን አሁን ጠብቁኝ እዚህ ጋር ቀጥሎ እቺን ታክቲክ አማራው አልተቀበለው ወይንም ደግሞ ኃይለኛው ሃርድ ግሩፕ አልተቀበለው ሶ ጥጋስ ይዘናቸዋል መውጫ የላቸውም ወልቃይት ጠገዴ ኡመራ ተስፋ ያደረጉት በቢሊየን የሚቆጠር የሴቲቱማ የኡመራ አመር ነው የሰሊጥ ሀገር ነው ስለዚህ ከሰሊጥ ሀገር ስለማይንቀሳቀሱ የትግራይ መሬት ስለማይመልሱ ወደ ዳር ላይ ስለመጡ ዳር ላይ ሆኖ የትግራይ ህዝብና የአማራ ይሄ መሬት ለውርስ የተለከፈውን ማተጋተግ ነው እንግዲህ ቀጥሎ ያለው እርምጃ የዓለም እንግዲህ ወያኔ በሉት ቲዲኤፍ በሉት የትግራይ ዲፌንስ ፎርስ በፖለቲካ ደረጃ ባዶ ቤት ነው ባንክ ዘርፎን የሮጡት ምንም ነገር የለም ትግራይ ላይ የቻል አሁን ወደ ዘራፊነት የዞረው ጽንሰ ሐሳቡ ራሱ የማይገናኘው መሬቱን ሲለቁ እኮ አንድ የረሱት ነገር አለ የረሱት ነገር አሸባሪ ነው ሸኔና ወያኔ አሸባሪ ነው ብሎ ሀገርን የሚያክል ነገር ለአሸባሪ የለቀቀ መንግስት ተመልከቱ አረ ገባበልና በፊት ከአሸባሪነት ሊስት አንስቻለሁ በልከማስታወሻ ላይ ፋቀው ቤተጣውን ነው ድሮንም ራሱ ማለክ ስለሚችል መጀመሪያ አረስታል አንድ ነገር አገርን ለአሸባሪ አሰጥም ወያኔዎች እስካሁንም በፓርላማ ተብሎ ያጨበጨበው የተኛው ውል የረሳው አንድ ነገር ሀገር ለቆ ሲሄድ መቀሌን ትግራይን እንዳለ ለአሸባሪ ሰጥተው ሄዷል ማለት እኮ ነው they are stupid ነታቸው እኮ ህዝብ አስብም ብሎ ስለሆነ አሸባሪን ሀገርን የሚያክል እንዴት ለአሸባሪ ትሰጣለህ ዩሲ አሸባሪነቱን ረስቷል ዶክተር አብይ ካስታወስክ ማታ ግባና ለነዚህ ፕሮፓጋንዳ ክፍሎች ረስቼ ነው ለካ አሸባሪነታቸውን አንስቻለሁ ማለት አለበት ሰውዬ ወለጋም ኦሮሚያ ክልል የኦሮሞ ህዝብም አሸባሪ ነው ስታሁን ጦርነቱ በወለጋ ውስጥ እየተካሄደ ነው ያለው ያንን ክልል ሁሉ ገበሬዎቹ እንዲያርሱ በሙሉ አንዱ ከየት ነው ለቆ መውጣት አለበት ይሄ ወታደሩ ቁራቁምቦ ይሄ አዲስቱ ምናምን ከኦሮሚያ ውስጥ መለቀም አለበት ከደቡብ ምክንያቱም ገበሬው አርሶ ይብላ ብልጽግና ባለበት ሁሉ ግድያ አለ መደመር ባለበት ሁሉ መቀነስ አለ በጥይት እንቅፋት ነው ምክንያቱም አዲስቶች ናቸው አዲስቶችን አይፈልግም ርስት ወራሾች ናቸው ርስት ወራሽ ብሎ ነገር የለም ስለዚህ አሁን ወልቃይት ጠገዴ ላይ ከመቀሌ የበለጠ ኡመራ ላይ ከዛ የበለጠ ሞት አለልህ ማለት ነው ምክንያቱም አማራ ስነ ልቦናውን እዛ ጋር ቆልፎት ይዞታል ካድሬዎቹ ለስትራቴጂ ነው ትግራይን እናጠፋለን ብሎ ስለዚህ ጦርነቱ ገና
መጀመሩ ላይ ነው ማለት ነው ከዓለም ህዝብ ጋር አትጠራጠሩ የዓለም ህዝብ ደግሞ ውዳውን ስለሚያቅ ነገሮችን መልክ ማሲስ ከሆነ ይውና ትግራይ መጥቶ ወልቃይት ላይ በሰው መሬት ውስጥ ነው ገብቶ የተቀመጠው በህጉ መሰረት ወልቃይት የትግራይ ናት ኡመራ የትግራይ ተደራረን በኋላ ምናምን በአሁን በንግግር አይደለም መከላከያን ተጠቅመ ነው እዛ ያለውን ህዝብ ራሴ ጨፍጨፈ ያባረርከው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ድንበራችን እዚህ ጋር ነው ተከዜ ጋር ነው ተከዜን እናፍርስ ይላል መንግስት ራሱ ቴሮሪስት ሲሆን አያችሁ አይደለም የተከዜን ወንዝ እናፍርስ ወደ ትግራይም ወደዚህ እንዳይመጣ እኛ ወደ ድንበራቸው በዚህ ጋር ከወንዙ ባሻገር ያለው ይላል አሁን ይሄ የጠሩት ሚዲያዎች በሙሉ እዛ ላይ ፕሮፓጋንዳ እየሰሩ ነው መከላከያን ተጠቅመ ትግራይን የጨፈጨፍክበት መሬት እነሱ አሁን ደግሞ መሬታቸውን ለመውሰድ ይመጣሉ መሬታቸውን ለመውሰድ ነው የሚመጡት ርስት ለመውረስ እዛ ቁጭ ብለህ ከቆየው እንደ ሀገር ልትኖር ትችላለህ እንደ ወራሽነት ግን ነው ማን ነው ኮሎኔል ዘለቀ ነው ምናምን የሚሉት ከዚህ በፊት ሰው የገደለው ሰውዬ ስሙ ጠፋኝ ማን ነው እሱ ሰውዬ ታውቁታላችሁ ማን ነው እስኪ ጻፈው እዚህ ጋር እዛ ቁጭ ብሎ ያላዝናል ኖ ኢትዮጵያዊ ነን እስካሁን ጣሪያው አይታችኋል ጣሪያው ኢትዮጵያዊ ነን አማራ እዛ ጋር መኖር አለ መኖሩ አይደለም ችግሩ ወራሽ መሆኑ ነው ችግሩ ወራሽ ፍንፍኔ ውስጥ አማራ ኖር አልኖረ ለኛ ጉዳያችን አይደለም ወራሽ ሲሆኑ ነው ጉዳያችን የሚሆነው አሁን መከላከያን ተጠቅመው ኡመራንና ወልቃይትን ካስለቀቁ በኋላ አሁን ይሄ አንተ ሀገር አይደለም ሊሉት ነው የትግራይ ህዝብ ደግሞ አይደለም መቀሌ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ካልመጣ በስተቀር ያችን ቦታ ያቺ ሚኒመም ክራይቴሪያ ሀገሩን ማስመለስ በር ከዘጋህበት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ደናቁርት ሀዲስቶች ፕሮፓጋንዳ አሰብን ምንውሰድ ምክንያቱም አሰብ ካልወሰድን በር ተዘጋብን ብሎ እንደ ሀገር ሲያላዝኑ የትግራይ ህዝብ ቀየውን ዘግተህበት ኢንተርናሽናሊ ኮሚኒኬት የምታደርግበትን በሙሉ ዘግተህ ምግብ እንዳይገባ ሁሉ ነገር አድርገ እቺ ምክንያቱም ወደ ሱዳንም ወደ የትም እንዳትሄድ ዘጋው ድንበሬ ናት ብትል ታልቃታለህ እንጂ ትለቃታለህ መኖር ትችላለህ እንጂ የኔ መኖር ነው ብላ አትልም ማንንም ጀስቲፋይ ያደርግ መከላከያን ተጠቅመህ ነው ህዝቡን እዛ ጋር ጨፍጭፈ ትግራዮችን ያባረርከው አሁን ደግሞ ተመልሶ ይመጣል አንድ ጽሁፍ አለች ከዚህ ጋር ተያይዛ የምትኖር ያቺ ጽሁፍ ምን ትላለች ያቺ ጽሁፍ ከአማራ ኤሊቶች ጋር ነው ያለብን ችግር ከህዝብ ጋር አይደለም ብሏል ወያኔ ይህ ማለት ውሸት ነው ከህዝብ ጋር ነው ያላቸው ችግር እንጂ ያገጠጠ ነው ብሏል ጽሁፍ ወጥቷል ኢቢሲ ነው ያወጣው በገጹ ላይ ሄዳችሁ ተመልከቱ ትልቅ ሚኒስትሪ ሚዲያ እኛ ስንል የነበረው እነሱ ስሉ የነበረው እኛ ችግር የለብንም ከትግራይ ህዝብ ጋር ከወያኔ ጋር ነው ስትሉ ይሄ እውነት ከሆነ ወያኔ ወይንም አሁን መቀሌ ተቀመጠው ባገላለጽ ሽብርተኛ ነው የተባለው ቡድን አይደለም ከህዝብ ጋር አይደለም ችግራችን ከአዲስቶች ኢሊቶች ጋር ነው ቢል ይሄ ህዝብን ማለቱ ነው ካልክ የነሱ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከተተረጎመ እኛ ምንለውን ትክክል ነው ማለት ነው እናንተም የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ነው እንጂ ሄዳችሁት ወያኔን ለማጥፋት አይደለም which is proven by the way ምክንያቱም 5 ወያኔን ለመያዝ በሺዎች ተጨፍጭፏል በሁለቱም በኩል ችግራቸው የነበረው ከአማራ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው እንጂ ከጌታቸው ረዳ ወይም ከተወሰኑ ሰዎች ጋር አይደለም even though ተይዘው እንኳን መጥተው ሰዎች አንኳር የተባሉ ሰዎች ወያኔ ናቸው የተባሉት እኮ እስር ቤት ገብቷል ዋናው እስር ቤት ያሉትን በዚህ በፌደራል እስር ቤት ያሉትን ዋናዎቹን ይዟል የተቀሩት ሰዎች ምን ማለት ነው ተመልከቱ ከተፈረጁ በኋላ ደግሞ እኮ ሀፉይት ናቸው እኮ ሲዋሹ እኮ ውሸታቸው ትንሽ አይተቀጥጣቸው ቴሮሪስት ናቸው ጫካ ገብቷል እነዚህ ቴሮሪስቶች ደግሞ ወደ መቀሌ መመለስ ስለሚፈልጉ ለነሱ ነው ብሎ ስቴትመንት ሲያወጡ እንኳን አልተቀጠጣቸው እንግዲህ የትግራይ ህዝብ በአብዛኛው አማርኛ አይችልም በራሱ ቋንቋ የኮራ ህዝብ ነው ትግርኛ ነው የሚናገረው ስለዚህ ዓለምን እንዋሽ ካሉ ከናንተ በታች
ጭንቅላት ያለውን ሰው ነው ማዋሸት የምትችሉት እንጂ የምታወጡት ስቴትመንት የተዛባ ነው። ይሄ ከዶክተር አብይ አስተዳደር አይደለም። ወይም እሱ እንቅልፉን ሳይተኛ ዝም ብሎ ጧት ይነሳና ይናገራል እንጂ አንድ መሪ እንዲህ አይነት የተወሳሰበ ነገር ስቴትመንት ደረጃ ነው ብሎ ይነገርልኝ ብሎ ለዓለም ወይም ለህዝብ አይነግርም። ስለዚህ እኛ የምንለው ምንድነው? ነፃ አእምሮ ያለው ህዝብ ምንድነው የሚባለው? ዓለም የትግራይ አስተዳደር እንዲመለስ የመጀመሪያ ሚኒመም ነው ለመነጋገር። ወልቃይት ጠገዴ ሰሊጥ ነው ወርቅ ነው ዳያመንድ ነው ምናምን ብለ አትቀመጥ፣ ለጣቀ ውጣ። ካልወጣ ህዝብ ግድ የለም። ህዝብ ወጥቷል ተቀብሎናል። ህዝብማ ግድ የለም። እነሱ ህዝብ እኮ አንዳንድ ጊዜ እናቶች ወጥቶ ምን ያድርግ ከመሞት መሰንበት ነው ያጨበጭባል። በረሃብ እየተቆላ ጠግቤ ነው እንጂ ያደርከው ሲሉት ያጨበጭባል ህዝብ። አሁን ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ወልቃይት ቢገባ ህዝብ በሰልፍ ነው የሚቀበለው አጨብጭቦ። ያንን እናቃለን በደንብ። እነና አጨብጭቧል የምትለው ህዝብን ለማስፈጀት ካልሆነ በስተቀር እኛ የምንለው ያን ቦታ ያን አካባቢ ከዚህ በፊት የነበረው የትግራይን ክልል ለቃችሁ ውጡ። አማራ ብልጽግናዎች ውጡ። አማራ ብልጽግና ከሌላው በተለየ ብልጽግና ይሄ መሬት ካልተሰጠኝ አልወጣም ብሎ ይሄ እኔ ነው ብሎ ተዘጋጅ ብሏል ለጦርነት። ይሄ እንግዲህ ይሄው የፌደራሊዝም ችግሩ የንጉስ አሰራር ችግሩ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። ብልጽግና ኦሮሚያ አይልም፣ የደቡብ ብልጽግና አይልም። አንድ ላይ እኮ በግድ ማሰር የምትፈልገው ለዚህ እኮ። ስለዚህ መከላከያው የወልቃይትን የትግራይ መሬት ለአማራ ለመስጠት ከትግራይ ህዝብ ጋር ጦርነት ካለ ማለት ነው። አሁን የሚመረቀው ፍሬሽ አሁን ለመሞት ለእርድ የተዘጋጀው ፍሬሹ ጦርነት ማካሄድ አለበት ማለት ነው። አዘሴም ቶክን ደግሞ ሌላው ቡድን አማራ ርስት የአባቴ ርስት ነው የሚሉት ነገር አላቸው። ደቡብ ሄዱና የአባቴ ርስት ነው ይላሉ። የደቡብ ሰዎች አሉ። ልጅ ይሞታል ጄኔሬሽን አንድ ሰው ዛ 3-4 ይሞታል እንጂ የሶማሌ መሬት የኛ ነው ይላሉ። ሶማሌ እኮ ህዝቡ እንዳለ ለመውረስ ውርስ ርስት ነው ስትል ርስት ለመውረስ ስትሄድ እኮ እዛ አካባቢ ያለው 1/3 እንኳን ካለ በህይወት ህዝቡ እንዳለ ከመሬት ላይ ካልጠፋ በስተቀር ህዝብ ካለ ሄደህ አንተ ርስት ወራሽ መሆናችን ርስት ወራሽ የለም። ኦሮሚያ ውስጥ መጥተ የአባቴ ርስት ነው ብትል ኦሮሞ ህዝብ ሙሉ በሙሉ 60 ሚሊዮን ከዓለም ላይ for some reason ካልጠፋ በስተቀር የኦሮሞ ህዝብ even በቁጥር እንኳን ከ60 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ብትቀር መጥተ አንተ ወራሽ መሆናችን መኖር ትችላለህ እንጂ የወራሽነት ሴንስ የሚለው ለአማራ ህዝብ ይበለዋል ወደፊት ያልገባው እሱ። ለዚህ ነው ቅድም አማራ መሰልጠን አለበት፣ አማራ መማር አለበት። አማራ ውርስ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ርስት ወራሽ የሚባል ነገር የለም። for that matter ወልቃይትንም የአባቴ ሀገር ነው ርስቴ ነው ብለ መውረስ አትችልም። ኡመራንም መውረስ አትችልም። በኢትዮጵያዊነት አንተ ትኖራለህ። አንተ ወርሰ ሌላውን ለግርድናና ለዘበኝነት አትጋብዝም። ላይክ ፍንፍኔ ውስጥ የምታደርጉት ነገር ኦሮሞን ከመሬቱ ላይ አጥፍቶ በራሳቸው በጥንት ስለሰፈሩበት የራሳቸው ይመስላቸዋል። የሰነባበተ ተውሶ የራስ ይመስላል እንደሚባለው ወይም የተረሳ ይመስላል እንደሚባለው ወይም ደግሞ ፖለቲከኞቹ ስለሚያጎበድዱ ወይም የተሳሳተ ንጉሱ አጠፋ አቤቤም አሁን ማጎብደድ ጀመረች። ምክንያቱም በስሟ የቤት የኛም መሬት ኦሮሞ ሆና ኦሮሞን መሬቱን በኦሮሞ ስም እንኳን መጥራት አትፈልግም። ምክንያቱም ማጎብደድ ነው ህዝቡ ትግል እስከሚጀምር ድረስ። ያኔ ደግሞ እሷንም ሁሉንም ነገር ይበላል ማለት ነው። እኝክ አድርገው አሁን የመጨረሻ ትግል ሲጀምር ኦሮሚያ ውስጥ ሀብት ርስት መውረስ የሚባል ነገር ከጭንቅላቱ ማጥፋት አለበት አማራ። አሁን የመጨረሻ ትግል ነው። ካሁን በኋላ ካላበደ በስተቀር አንድ ሰው በምንም ተአምር ትግራይ ለመውጋት አይሄድም። ቀጠሮ ይዟል ለመስከረም አብይ እዛ ካደረሱ እመጣለሁ መስከረም ሲጠባ እስከዛ ድረስ እረሱ ብሎ
አረ ከኛም ክልል ይውጣ የብልጽግና እስከዝጋ ድረስ ከወለጋም ከሁሉም ይውጣ ያልነው ለዚህ እኛም እንረስበት ህዝቡ ይረስበት በቃ ሞት ከምንሰማው አሪስቶች ሆድ ያስባሱ የአማራን ህዝብ አማራን የተባለውን ዝርያ በየቦታው ከሚያስመቱ አፋቸውን ይዝጉ ርስት የሚባል ነገር የለም ለዚህ ኮን አሪስቶችና ፊውዳሎች ኢምፔሪያሊስቶች እነዚህ የሰውን ንብረት ፈላጊዎች በአዲስቶች ስም ወይ በመደመር ስም መደመር ሄዶ አዲስት የሆነው በሙሉ ሮያል ንጉሶች መወረስ ነው የሚፈልጉት የድሮ ንጉሶችም እንደዛ ነው የሚያደርጉት ኪንግ አፍሪካን የወረረው ዩሮፕ እኮ በንጉስና ስር ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሜንታሊቲያቸው ንጉስ ነን ብሎ የሚያስቡ አዲስቶች ነን ብሎ ዛሬ እንደ ልጃገረድ አብይ አህመድን የጠለፉት አዲስቶች ሚስቱን ሳይሆን የጠለፉ ሚስቱ ናት የጠለፈችው በኦሮሞ ሲስተም ሴት ልጅ እንጠልፋለን እንጂ ሴት ልጅ ወንድን አጠልፍም በአስተሳሰብም ደረጃ ይሄ በአጸደ ስጋ ነው በአስተሳሰብ ደረጃም እንደዚህ ነው ሲጋቡ ወደዛ ነው የሚሄዱት ሁሉ ጊዜ አንዱ ሲያበሽቀኝ ነበር በሙሉ የኢትዮጵያ ነገስታት በሙሉ ለመንግስት ይፈልጉ የአማራን ሴት ያገባሉ ይባላል የአማራ ሴቶች ደግሞ ሲተኙም ሲነሱ ንጉስና ጭንቅላታቸው ውስጥ ስላለ አንድም እሱም ተጽኖ ሊፈጥር ይችላል በአሁኑ ሰዓት ምን ኦፌንድድ መሆን አያስፈልግም ሪያሊቲ ኦን ዘ ግራውንድ ስለኔ ሐሳብ ኦፌንድድ አትሁኑ ሪያሊቲ ኦን ግራውንድ ላይ ያለው እሱ ሁሉም የኢትዮጵያ ገዢዎች የሚያገቡት የአማራን ሴቶች ነው በአብዛኛው የነሱ ሜንታሊቲ እሱ ነው ከዝምድና ውጭ ማለት እኔ አሁን ወደ ጦርነቱ ነው የምንመለሰው ዞሮ ከፕሮፓጋንዳ ውጭ ማለት ስለዚህ የአማራ ብልጽግና ትግራይን ዋጋለው ካልክ ከኋላ ኑና እንደ ትላንትናው ተሰለፍ መከላከያና ከኔ ጋር ተሰለፍና ትግራይ ኑጋልኝ ወልቃይት ጠገዴ የኔ ነው ኡመራ የኔ ነው የሰሊጥ ሀገር ነው ጎንደር ላይ ትልቅ ፋብሪካ አቋቁም ያለውኝ በንጉሱ ትእዛዝ በቢሊየን የሚቆጠር ብር ወስጃለሁኝ ከናሽናልና ይሄን ማድረግ አለብህ ካልክ መከላከያ ነገ ጧት ደግሞ ናና በአርሲ ውስጥ ያሉትን ከተሞች አስለቅቅልኝ የኔ አሽከሩ ነኝ ነው መከላከያው በሀገር ደረጃ ድንበር እንደመጠበቅ መጥቶ እንደ የብልጽግና አሽከር ሊሆን ነው ማለት ነው አሁን ገና ዩኒፎርም የሚለብሰው መከላከያ ከተጨፈጨፈው ሌላ ስለዚህ አማራው ብልጽግና አሁን የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ ደማችን ይፈሳል ኦፍ ኮርስ ይሄን አትጠራጠር ይሄን የሰው መሬት ካለቀቅ በሐሳብ ሰጥቶ በመስጠት ረገድ ካለቀቅ እሞታለሁ ካልክ አዎ ትሞታለህ እኔ ለምን እቅጩን አለ በቁመናም በስትራቴጂም በመሳሪያም በሞራልም በምንም ተአምር ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ መቆም የሚያስችል የገበሬ ጩኸት የለም ሲጀመር ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ማለትና በተግባር ላይ የተለያየ አይተናል እስካሁን ድረስ ሁለት ጊዜ ማለት ትግራይ ውስጥ አዲስቶች የተቀጡት ሁለት ጊዜ ደርግንም ይሄንንም እያየን ነው ማንንም ጨቅላ ይጻን ይሄንን ማየት ይችላል ለምንድን ነው እኛ ትግራዮችን የምንረዳው የውስጥ ጉዳይ ነው የሞራል ጉዳይ ነው መቆም ያለብን በዛ መንገድ ነው ብለን ስለምናምን ይሄው ነው ልክ እኮ እናንተ የምታስቡት አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የሚያስበው ልክ ናዚዎች እንደሚያደርጉት ፋሺስት ናዚ ጋር ነው የሚመሳሰለው ህዝቡን ለመቅጣት በግድ አንድ በአንድ ወደ ቻምፐሩ ወስጄ ያልሆነልን ስለዚህ እንዳለ ህዝቡን ወደ ጋዝ ቻምፐሩ ነዳለው ማለት ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለም ይሄ ደግሞ አይቻልም ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ነው ሌላው ለመከላከያና ለተቀሩት አሁን ወደዛ ለጦርነት ወደፊት መሄድ ያለበት ሌላው አዲስቱ የተጠቀመበት እጅግ በጣም ነውር የተሞላበት አስተሳሰብ ትግራይን መርዛበሉ መከላከያ መርዛበላ የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ሰማችሁ የትግራይን ህዝብ ሲሆነጅሉ
በምንም ተአምር የትግራይ እናቶች መከላከያ መርዝ አላበሉ። በመርዝ የሞተውን ሰው ደግሞ አላየንም። የተሸነፍነው ያንን ህዝብ መርዝ ስላበሉን ነው የትግራይ እናቶች የሚል አቤቱታ ነው። በምንም ተአምር አያችሁ ያበላን እጅ ወይ በላህበትን ወጪት መስበር ማለት በአማርኛው መግለጽ የማይቻል እጅግ በጣም መግለጽ የማይቻል መሸነፍን ጀስቲፋይ ለማድረግ አልተሸነፍኩም ለማለት። በርግጥ እንግዲህ አስቡ ካሁን በኋላ መከላከያ በኢትዮጵያ ስም ትግራይ ያገባለው የሚለው እዛ መሬት ላይ የምትቆይበትን ውሃ በአናት ነው ተሸክመ የምትሄደው። የተመኘው ነገር ምክንያቱም ከትግራይ ህዝብ ምንም የምታገኘው ነገር የለም። እንደ መከላከያ እንኳን ወደፊት እንደ አንድ ሀገር መከላከያ ወደ ትግራይ ለመሄድ ምንም ከትግራይ ህዝብ የምታገኘው ነገር የለም። ፕሮፓጋንዳውን አሃዲስቶቹ ኦልሬዲ አበላሽቶታል። ከፌደራል ነው የመጣው ትግራይ ውስጥ ከፌደራል ነው ወይ የመጣው? መርዝ ትበላለ። የትግራይ እናቶች፣ የትግራይ ህፃናቶች፣ የትግራይ ትልቅ ትንሹ አንድ ሆነዋል ነው የሚባለው። እኛ ስንነግራቸው ትክክል አይደለም። አረ አሁን እኮ በህልውናቸው ነው የመጣው። አሁን የፖለቲካ ኮሬክትነስ አይደለም ትግራይ ውስጥ የምናወራው የሰርቫይቫል ጉዳይ። አንደር ኤጅ ነው ይላል። ሐሺሽ ወስዶ ምናምን አጪሶ ምናምን አሽትቶ ይላሉ። የፈለገውን ነገር ይውሰድ። ልትገለው ነው የሄድከው። what is the body after all? የሰውነታችን እኮ ከነፍሳችን ውስጥ ደብቆ ካላቆየ ነፍስ የምትወጣ ከሆነ ለአካሉ የሚያዝን ማን አለ? ሞኛል እንዴ? how stupid thought is that? ሲጋራ ታጭስ ብትወስበት ሲጋራው እኮ ስትሬት አዌይ ይገላል ማለት አይደለም። ኢቨንቹአሊ ሳምባህን ያበላሻል፣ የመኖር እድሜን ያሳጥራል። ቦምብና ጠመንጃ ክላሽ ይዘህ ዛሬን ልትገለው ይሄድ አይደለም። ድራግ አይደለም ምን የፈለገውን ነገር ቢያደርግ አረ ለጤንነቱ አስበህለት ነው። የእናቴ ቀምስ አደናቀፈኝ የምትለው ነው። ወኔ የለኝም ፈሪ ነኝ እየረገጡኝ ነው ማለት ነው ያለ። በቃ ፈሪ ስለሆንኩ የወጣው። ይሄ ግን ለመከላከያ ስድብ። አንድም መከላከያ ደግሞ የሰማነው ከመከላከያችን የሰማነው ምንድነው? ይሄ ጦርነት ህዝብን መግደል ስለሆነ ጦርነቱን ማካሄድ አንፈልግም፣ ሞራሉ የለንም። የሻዕቢያ ሰው መሳይ አንበጣ እያየን በስማችን ህዝብ እየጨፈጨፈ እያየን ራሳችን ማሸነፍ የምንችለው ጦርነትም ቢሆን ከጎረቤት ተውሰን፣ ከሶማሊያ ተውሰን፣ ከትግራይ ተውሰን፣ ከኤርትራ ተውሰን ህዝብ ላይ ጦርነቱ አናሸንፍም። ኦብቪየስሊ በጠዋቱ ተሸንፈዋል። ስለዚህ እስከ መስከረም ድረስ መስከረም ለመመለስ ከሆነ ቀጠሮ ይዘው የወጣው እሱ ተኩስ ማቆም አይደለም። እስከዛ ድረስ የሚተኛ የለም። ለመስከረም ከደረሰ ማለት ማዕከላዊ መንግስቱ። ሁለተኛ መከላከያው ይሄንን አዌር ማድረግ አለበት። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው አሁንም ዶክተሩ ግራ የገባቸው ያልኩት ታክቲክ ነው የሚለው እንግዲህ ግራ ይገባል። የተኩስ ማቆም ስምምነት የትግራይ እናቶች ተመልከቱ። ከአንድ ፕራይም ሚኒስትር ይወጣል ወደ 100 ቢሊዮን የሚቆጠር ብር ወጪ ያርገናል አሉ። በዛ አካባቢ አገሪቷን እየበላት ነው። ኦፍ ኮርስ ይበላታል ድብና አድርጎ 100 ቢሊዮኑ ግን ለሻዕቢያ ወታደር የተሰጠ ገንዘብ ተምታታባቸው እንደ ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለሻዕቢያ $250 ሂሳብ ካልኩሌሽን ተደርጎ ለሻዕቢያ ነፍሰ ገዳዮች የተሰጠ ነው ወይስ ለትግራይ ህዝብ ላይ ነው ወጪ የተደረገው? ስለዚህ ጠዋት ለጋዜጠኞች ሰጥቷል ተብሎ ከሚነገረው አንዱ ይሄንን ስለሰማን ነው 100 ቢሊዮን። ሁለተኛ ፕራይም ሚኒስትሩ ዱቄት አንድ ሰው 5 ቤተሰብ እያለው 7 ነኝ 10 ነኝ ብሎ ዱቄት ይወስዳሉ እናቶች ብሎ እናቶችን ይከሳል። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል። ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ በሚከፋፈለው ዱቄት ኪሎ ላይ ሲከራከሩ እንደ ፕራይም ሚኒስትር ሆኖ ህዝባቸውን በላች። እቺና ትርፍ 2 ኪሎ ወሰደች፣ እቺና 3 ኪሎ ወሰደች ሲል እብደትን እንጂ ጤንነትን አያሳይም። በምቀኝነት በተንኮል የሚያብደው አሃዲስት ነው። አሃዲስት ፕሮፓጋንዳ ነው። ይሄ ሼም ነው። he said it in Amharic። ስለዚህ አንድ ቤተሰብ ከቻሉ በመጋዘን ሁሉ ቢወስዱ
ምን ችግር አለው? ግን ያ ህዝብ በመከራ ውስጥ እያለ በወያኔም ዘመን ስሙን ብቻ ወስዶ ጉስቁልና ውስጥ እንዳለ መከራ ውስጥ እንዳለ የትግራይ እናቶች ምን እንዳለ አይን አይቶ ልብ ይመሰክራል። ኢቭን የመከላከያ ሰራዊታችን ያለቀው አልቋል። በህይወት የተረፉት ከጀነራሎቹ በስተቀር በረሃብ በጉስቁልና በመከራ ውስጥ እንደኖሩ እንዳሉ ሳይበሉ ሳይጠግቡ እንደሞቱ ይሄውና ይታያሉ። የተማረኩት ስትራቴጂ ነው። እስኪ ሰዎች ኧረ አንድ መከላከያ ካልተሸነፈ 5 ሰው ቢማረክበት 5 ሰው ይቅር 5 ሰው 2 ሰው ቢማረክበት መከላከያ ምርኮኞችን ጥሎ ይሸሻል? በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ያለውን ጦርነት ተመልከቱ። አንድ ሰው ለማስለቀቅ ምን ያህል ዋጋ እንደሚከፍሉ እንዴት ነው? አረ በሺዎች የሚቆጠሩ መከላከያ እኮ በትግራይ ፎርስ ስር ነው ያለው እየተባለ እኛ ባንኩን ኦፍ ኮርስ ባንክ ሁሉን ይዘርፋል። ገንዘቡን ይዛችሁ ብትወጡ አይደንቀኝም። ያ ሁሉ መከላከያ ጠመንጃ ለያዘው የምናየውስ መከላከያ ሰራዊታችን ጀግናዎች ናችሁ። በአፍ ጀግንነት ቢሸልም ምን ዋጋ አለው? ተግታክነ ነብርነ ቆራጭነ ድል ቁርጹ ምንላቸው በዶክተር አብይ በአዝማሪ እንደዚህ የተሞካሹት የተሞገሱት መከላከያችን ወገኖቹን እንዴት አድርገው ነው ለአሸባሪ ያን ሁሉ የሚያክል ወገኖቹን አሸባሪ ጥሎ የሚሸሸው? ፈሪዎች ናችሁ እያላችሁ ነው ፕራይም ሚኒስትሩ ወይንም የአማራ ፕሮፓጋንዲስቶች ወይም የአማራ ብልጽግና ፈሪዎች ናችሁ። እንዴት ጥለኸኝ ትሸሻለህ ታዲያ ጀግና ከሆንክ? ያ ሁሉ ምርኮኛ በሺ የሚቆጠር ረግፎ አገር ሞልቶ ዩኒፎርምህን ለብሶ የደረሰበትን ስቃይ ተኝቶ ኧረ ሰሞኑን እንቅልፍ እምቢ ብሎኛል። የቱ ጋር ሄጄ ልተኛ? ትግራይ እስቲ እንቅልፍ እምቢ ያለው ነፍጠኛ ትግራይ ሄደተኛ ፍራሽም አያስፈልግም ለጥ ትላለህ። የመኝታ ቦታ አረጉት እኮ። አረ ትግረኛ በጣም የሚያስተኛ ቋንቋ መሆኑን አሁን ነው እኔ ሁሌ ስቃለሁ። ስለዚህ ምን ቢሆን ነው እንዴት ብታስቡት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ህዝቡን የምትንቁት? ትግራይ ክኒን ያስፈልጋችሁ ለመተኛት ከፈለጋችሁ አንዳንድ እንቅልፍ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ወደ ትግራይ ሄዱና ተኙ። ፍራሽ አትፈልጉ፣ ትራስ አትፈልጉ፣ ምግብ አትፈልጉ። በቃ የጥይት ሩምታ ከሰማ እንቅልፍ ይይዛል። በቃ ስለዚህ ዶክተር አብይ የፕሮፓጋንዳ ማሽኖቹ የነፍጠኛ የሰበሰባቸው ቁራቁምቦች በሙሉ ስማቸውን ጠቅሻለሁ። ነገ ደግሞ ሊስቱን በአንድ እናመጣለን። ከካህዲዎቹ በስተቀር ትንሽ ራሳችሁን በመስታወት እዩ። አሳፋሪዎች ናችሁ። በህዝብ ላይ ፕሮፓጋንዳ የምትነሱት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ውሸት የምትዋሹት። ምክንያቱም ህዝብም ያስባል፣ ህዝብም ይናገራል፣ ህዝብም ትንሽ ወደ ውስጥ ይታዘባል፣ ሌላው ሳይሆን። ስለዚህ በአብዛኛው we depend in international media. He can't understand the reality. It's very difficult for him to understand, to see the fact. Because በእነዚህ ፕሮፓጋንዳዎች ስለተሸፈነ ቁርሱም ከአልጋው ላይ ተነስቶ ቁርሱም በልቶ ቢሮ ገብቶ ተመልሶ እስከሚተኛ ድረስ አብይ አህመድ የሚደናቆረው በእንደዚህ አይነት የአሃዲስቶች ሚዲያ ነው። ኦሮሞን አይሰማ፣ ደቡቡን አይሰማ፣ ሶማሌን አይሰማ፣ የሚያውቁትን ሰዎች አይሰማም። ትንሽ በሱ ደረጃ ያሉትን በሙሉ በልቶ አጭዶ አባሯል። የዲክታተሮች ጸባይ እንደዚህ ነው። ድሮንም ደርግም እንዲህ ነው ያለ። መንግስቱ ኃይለማርያም ትንሽ የሚቀናቀኑትን በሙሉ ግማሹን ለቁርስ በላቸው፣ ግማሹን ለምሳ በላቸው፣ ግማሹን በየደም ሲጠማው በየጦር ሜዳ ሄዶ በላቸው። ዳትሲ እማማ ኢትዮጵያ ቀና የሚሉትን ቶሎ ቶሎ ትበላቸዋለች። ሼት ነው እየቀነጠሰች ትበላለች። ስለዚህ አንድ ኖር ይሄው ነው እንግዲህ ፕሮፓጋንዳው እነሱ በትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚሰሩትን ፕሮፓጋንዳ ሁሉም ብሔር
ነገ ለራሴ ብሎ ይህንን ውሸት እያዳመጠ በርግጥ ሚዲያው እነሱ ነው፣ አማርኛው እነሱ ነው፣ ውሸት እነሱ ነው። ግን ይሄ ነገር ነገ ተመልሶ ይበላቸዋል። የኔ መልእክት በጣም ግልጽ ነው። እጅግ በጣም የማዝነውም ደግሞ አሁን ለአማራ ህዝብ ነው። ምናልባት ላሰሙን ትችላላችሁ። ወልቃይት ጠገዴ የአማራ የትግራይ ክልል በሙሉ ሊቀቁና ወጡ። ወደ ባህር ዳር ወደ ሳትፈናቀሉ ተፈናቀሉ። ለመፈናቀልም ጊዜ የለም። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ለመፈናቀል ጊዜ አላችሁ። እዛ ግን ሄደ የተቀመጥከው ፍሬሽ በእርስት ለመውረስ ሄደ የሰው ሀገር ላይ የተቀመጥከው ፍሬሽ ለመፈናቀል ጊዜ የለህም። ጊዜ ያለ እኛ ጋር። ምክንያቱም አሁን የሚመጣው ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ተፈናቀልኩ ብለህ ቤቱታ ለማቅረብ ጊዜ አይሰጥህም። ከመኖር ወደ አለመኖር መሄድ ትችላለህ ሳታስበው። ጦር ሜዳ ነው የሚሆነው። ያ የመጨረሻ ጦር ሜዳ ነው የሚሆነው። ዘራፍ ብትልም ባትልም ብዘፍንም ብታለቅስም በጊዜ ካለቀቅ ምክንያቱም ጭንቅላት ያለው ከኋላ ትክክል አይደለም ብሎ ጀስቲፋይ አድርገው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም የሚል የለም። ስለዚህ የአማራ ብልጽግና ያወጣው መግለጫ ጦርነትን እዛ ቦታ ላይ መታችሁ ግጠሙኝ ነው። ነገ ተነጎዳ የምንሰማው ነገር ይኖራል ማለት። ስለዚህ ለዚህ ነው አንድ ላይ አይደለንም። የአማራ ብልጽግና ነው ያወጣው። የትግራይ ህዝብ ማወቅ ያለበት፣ ዲፌንስ ፎርሱ ማወቅ ያለበት፣ የሶማሌ ብልጽግና የለበትም፣ የደቡብ ብልጽግና የለበትም፣ የሲዳማ ብልጽግና የለበትም፣ የኦሮሞ ብልጽግና የለበትም። አጃክት የተደረገው መስመሩን የሳተው በእነሱ ቁጥጥር ስር ያለው የአብይ አህመድና የአማራ ብልጽግና ብቻ ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው። እዛ ቦታ ላይ ጨፍጨፋ ቢካሄድ ማርክ ማይ ወርድ፣ ይሄ ነው ትክክለኛው። ምን አለበሉ ሁሉም የለበት። መከላከያውን በምንም ተአምር የክልል ድንበር ተመልከቱ። በህጉ መሰረት ኮንስቲቱሽኑ ካልፈረሰ ስምምነት ተደርገው በጠረጴዛ ዙሪያ ይሄ ወደዚህ ጠጋ ወደዛ ይጠጋ የሚል ነገር ከሌለ መከላከያ ድንበሩን በግድ ከአንዱ ብሔር ወይም ከአንዱ ክልል ለሌላ ክልል ለመስጠት ጦርነት ውስጥ የሚገባ ከሆነ አውትካሙ ለመከላከያም እጅህን ከተረፍክ ከሞት ከተረፍክ እጅህን ቻስራ ለፍርድ ትቀርባለህ እንጂ በምንም ተአምር ጀስቲፋይ የሚያደርግልህ ምንም የለም። መከላከያም እንዲያነስ ሰፋጣ ውስጥ እንደገና የተረፈው መከላከያ ማለት ትግራይን ህዝብ ለመረሸን የምትሄድ መከላከያ ብርሃኑ ጁላን ሰምተ ባጫ ደበሌን ሰምተ ወይንም ደግሞ የዶክተር አብይን ትእዛዝ ተቀብለ ለመስከረም የምትዘጋጅ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በግ ነው እንጂ ለመስከረም የሚያዘጋጀው የሰው ልጅ አይደለም። ለእርድ ለሞት ጥይት እስከዛ ድረስ ትግራይ ድንጋዩም ምኑ አሁን ያሸነፉን ጦርነት ለመስከረም ቀጠሮ ይዘህ ስትሄድ ትንሽ አይደብርም? ይሄው ነው። ነገ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ደህና ደሩ።